नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे मनोज दास को लिखित कहानी लक्ष्मीर अभिसार। कहानी क्रम घोड़ी थमो मत। स्टीम रोलर गर्जन समान कंठरी हाबिलदार हुकुम देला। कुंज आखि फेराई आणला नड़िया गछ उपरू। पुणी चालिबाकू आरंभ करिबा पूर्वरु हाबिलदार को अनै टिके हसीदेला। हाबिलदार भी हसीला। कुंजकू जेलर समस्त कर्मचारी स्नेह करती। 7 वर्ष कैदी जीवन भितरे सिकिबे अबाध्य होइनाही। कुंज अन्य कैदी मानक सहित ताल देई बाट चलला, किंतु पछकू बुली एकाधिक बार अनाइला गछटीर तुंग अग्रदेशकू। सहर भितरे नड़िया गछ निसंग। अग्रदेशरे लटकी रहिछि घोड़ीटीए। सहरर व्यक्तित्वहीन नाली नेली हालुका घोड़ीरू गोटाए नुहे, हुएत सहर तळीर कौणसी गाँरू उड़ी आसछि। बड़ चतुष्कोण लाजवंत घोड़ी। जेल अभिमुखे मोड़ भांगिबा पूर्वरु शेषथर नड़िया गछकू अनाइला बेलकू कुंजर पाद पुणी थरे अटकी आसुथेला। स्ट्रेट चलो यार। हाबिलदार चापुड़ा बसिला ता गालरे। से चापुड़ारे दंड अछि, स्नेहर छलना भी अछि। अते प्रतिवाद करिबा असंगत। कैदी मानकू बिना बेड़ीरे जे कार्यक्षेत्र को उड़ाई निया जाउछि ओ फेराई अणा जाउछि, सेमानक उपरे जेल कर्तृपक्षंकर एई आस्था को आहत कला भली कौणसी व्यवहार अकृतज्ञता छड़ा आउ किछि हेबो नाही। कुंज यह जानिथिला, जेमथि जानिथिले तार अन्य साथी माने। राति जाक कंबल उपरे छटपट हेला कुंज। तंद्रा ओ स्मृति दहन भितरे अतीतर घोड़ीमय द्विपहर ओ गोधूली सबुर प्रतिटी मुहूर्त पाइथिले उत्त्यक्त जीवन्यास। निज ग्रामरे घोड़ी उड़ाइबारे धुरंधर थिला कुंज। बापा गत हेबा परी शासन करिबाकू केही नथिले। फलरे चाटशाली को फांकी देई सारा अपराह्न ग्राम सीमांतरे प्रशस्त प्रांतर भितरे से दौड़ी दौड़ी घोड़ी उड़ाउछि। एक दिग्विजयी घोड़ी बनैबार स्वप्नरे से एकदा उन्मत्त होइथिला। बौर सिंधुकरू चोरी करी पुणी जणे गुणमुग्ध ग्रामीण बालकठू धार करी सर्वमोट 8 अणा पैसा संग्रह करी से 7 माइल दूरवर्ती बड़ हाटरू उपयुक्त सूता किनिथिला। पाचिला बाउंश चिरी फ्रेम तैयारी करथिला। 2 घंटा काल महाजनियाणींक पाद सेवा करी आंजुलाए मैदा अर्जन करथिला ओ सेथिरे शक्त अठा तैयारी करथिला। महाजनंकर कनिष्ठ एकादश संतानकू गहन बनरू संगृहित बेतकोली लांच देई 4 खंडी साप्ताहिक खबर कागज संग्रह करिथिला। एक पक्षव्यापी साधनारू संभृत होइथिला अवशेषरे अतिकाय घोड़ी। सुखिला तालपत्र निर्मित शब्दकारी भौरा समेत। तापरे उन्मुक्त प्रांतर भितरे ग्रामर विमोहित बालक बालिकांक गहणरे छिड़ा होई से आकाश को छाड़िथिला निजर बहु स्वप्न ओ उत्साहर सह सेही प्रतीक। भं भं रड़ी करी लांज हलाई घोड़ी एकाथरके उठीगला उपरकू। से शब्द थिला कुंज हृदयर उत्तेजनातार ही प्रतिध्वनि। निज कृतिर सेई विघोषणामय दुरंत ऊर्ध्वगति भितरे कुंज निजर स्रष्टा व्यक्तित्व को अनुभव करथिला नूतन स्पंदन सहकारे। क्रमागत सूता छाड़ी छाड़ी पुणी सूतारे थरकू थर टाण देई माळ माळ मेघ भितरकू कुदी पड़िबा पई उद्ग्रीव सेई बलवान उड़ंता अहंकार को आयत्तरे रखिबार निशारे मज्जी रहिथिला कुंज। प्रांतर भितर देई माड़ी आसुथिले पले मईसी। सेमानकू बाट देबा पई कुंज टिके ग्राम कड़कू घुंची आसथिला। घोड़ी मात्रे एकांत खामखियाली। हठात गोटिए झांकरे तळकू खेपी आसी महाजनक बाड़ी भितरे विशाल बरगछ उपर डालरे छंदी होगला सेई अतिकाय घोड़ी। गर्जन बंद हैला अकस्मात। कुंज दौड़ी गला महाजनक बाड़ी भितरकू। कोलाहल करी ताको अनुधावन कले पिला पंजाक। झपटी आसिले महाजन। अपेक्षाकृत गोपनरे रोपित अफिम चारामान माड़ी मक्ची पकाउथिले पिलाए। सभे विताड़ित हेले। सूतातक व्याजप्त हैला। कोलाहल मौलीगला। प्रांतर भितरू सेमाने अनै रहिथिले बरगछ अगरे छटपट होउथबा बंदी घोड़ी को अंधकार हेबा जाए।
ଅନ୍ଧକାର ହେବା ଯାଏ କୁଞ୍ଜ ତା ଆଖିର ଲୁହକୁ ରୋକିଥିଲା। ଅବିଳମ୍ବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ଉତ୍ତାପରେ ଲୁହ ଶୁଖାଇ ପାରିଥିଲା। ମୃଦୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେ ମହାଜନଙ୍କ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଉଠିଯାଇଥିଲା ବରଗଛର ଅଧାଅଧି। ସେତିକିବେଳେ ମହାଜନଙ୍କ କୁକୁର ଭୁକି ଉଠିଲା। କୁଞ୍ଜକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମହାଜନ ନିଦ୍ରାହୀନ ରଜନୀ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏକ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଏକ ନଳିଆ ଗାଦା ବନ୍ଧୁକଟି ଧରି ସେ କୁକୁରର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। କୁକୁର ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଗଛ ତଳେ ନାଚିକୁଦି ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁକ ହଲାଇ ନାଚିକୁଦି ହେଲେ ମହାଜନ। ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ଚାକର ବାକର 2-4 ଜଣ ଆସି ଯୋଗଦେଲେ ସେହି ମଧ୍ୟରାତ୍ରର ଅନାୟୋଜିତ ପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ। କ୍ରମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅରାଜକ ଅରାଜକ ମହାଜନ କହିଲେ। ସଭିଏ ଏକମତ ହେଲେ। କୁଞ୍ଜ ଅବତରଣ କରିବା ଉତ୍ତାରୁ ତାକୁ ଗଛ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ଲାଛି ଦେବୀ ମହାଜନ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କହିଲେ। କେହି କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। କୁଞ୍ଜ ବୋଉ ଖବର ପାଇ ପାଗଳିନୀ ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ମହାଜନ ପାଦ ପାଖରେ ଲୋଟିଗଲେ। କୁଞ୍ଜ ଛାଡ଼ ପାଇଲା। ତାପରେ ଆଉ କୁଞ୍ଜ ଘୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ନାହିଁ। ପର ବର୍ଷ ସେ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସି ଶ୍ରମିକ ବନିଲା। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ସହରରେ ଥାଇ ଦିନେ ଖବର ପାଇଲା ମହାଜନ ତା ବୋଉକୁ ବେଦମ ପିଟିଛି, ଅପମାନ କରିଛି। ବୋଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ ନେଲାବେଳେ ଛୋଟିଆ ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ପରେ କଥା ରଖିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଜନ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାଜନର ବି ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ତାର ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ନଥିଲା। କୁଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର। ଘରେ ଲୁଗାପଟା ରଖିଲା। ତେଲ ମାଖି ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ 1-2 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲା ମହାଜନ ହାତରେ ବୋଉର ନିର୍ଯାତନାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିବରଣୀ। ନଈ ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତାହାରି ଚତ୍ୱରରେ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସି କୁଞ୍ଜ ବୋଉ ଆନିତ ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନଈରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଗାଧୋଇ ସାରି କୁଞ୍ଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଲୁହାଦଣ୍ଡ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା ମଝିରେ ମହାଜନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଉତ୍ତେଜିତ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହୁଥିଲା। କୁଞ୍ଜ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦଣ୍ଡଟି ଅବନମିତ କଲା। ବଜ୍ରାହତ ଭଳି ବସି ରହିଲେ ସଭିଏ। ଯଥାବିଧି ତଦନ୍ତ ହେଲା। ମହାଜନର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେଲା ଓ ଯଥାବିଧି କୁଞ୍ଜ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲଖାନାକୁ ଗଲା। ପରେ କୁଞ୍ଜ ଶୁଣିଲା ସେ ମହାଜନକୁ ଆଘାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଜନ ଏତକ କହିଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କୁଞ୍ଜ ବୋଉ ଦେହରେ ଟିପ ଲଗାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ 2 ଫାଳ ହୋଇଯିବ। ଲୋକେ କହିଲେ ମହାଜନର ଏଠି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମିଥ୍ୟାଚାର ହଜମ କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ନଥିଲା। ଆଇନ କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। କୁଞ୍ଜର ଦୀର୍ଘ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଲା। ତେବେ ଛୁଟିମାନ କଟିଯାଇ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ କିଛି ରିହାତି ଯାଇ ଆଉ ବର୍ଷେ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି ଭାଇ? ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନାହିଁ? ଆମେ ଜେଲର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆଜି ସେ ତୁମକୁ କାମରୁ ଛୁଟି ଦେବେ। ସାଥୀ କଏଦୀମାନେ ସକାଳେ କହିଲେ। କୁଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ କାମରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥିଲା। ସହରର ନିସଙ୍ଗ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଗରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଘୁଡ଼ିଟି ଲଟକି ରହିଛି। କୁଞ୍ଜ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ହାବିଲଦାର ବିଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଧରାଉ ଧରାଉ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁଞ୍ଜ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଚେତି ଉଠି ଫେରିଆସି ଧକ୍କାଟିଏ ଲଗାଇଲା। ଦମକାଏ ବେଗମାନ ପବନରେ ଘୁଡ଼ିଟି ଗଛ ଅଗରୁ ଖସିଗଲା। ଆକାଶ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରକ୍ତିମ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ। ସେ ବିଚିତ୍ର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଘୁଡ଼ି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କୁଞ୍ଜ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନ ମାନି ହାବିଲଦାରର ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହୁଙ୍କାର, ନ ମାନି ପଥଚାରୀମାନଙ୍କର ହତଚକିତ ହା ହା ଧ୍ୱନି। ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଘୁଡ଼ି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଏକ ମନ୍ଥର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପତନ ସିଏ। ଯେମିତି ସେ ପତନ ହେବାକୁ ନ ଦେବା କୁଞ୍ଜର ବ୍ରତ। ସେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ଘୁଡ଼ି ଯଦି ବିଲୀନ ହେବ ଦିଗନ୍ତରେ, ସିଏ ବି ଯାଇ ବିଲୀନ ହେବ ତହିଁ।
ଆଉ ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଘୋଡ଼ି ଓ ସିଏ। ପଛରୁ ହୁଇସିଲ୍ ଶୁଭୁଛି। ରୋକ୍ ରୋକ୍ ବୋଲି ହୁଲସ୍ତୁଲ ଉଠୁଛି। ସହର ଉପାନ୍ତରେ ରେଳ ରାସ୍ତା। ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କୁଞ୍ଜ କୁଟାଖିଆ ମାଫି ବ୍ୟବଧାନରେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଲୋକେ ଅଟକିଗଲେ। ରକ୍ତାଭ ଆକାଶ କ୍ରମେ ଘନ ଦୁମାଭ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଣିକି ବସ୍ତେ ଅପନ୍ତରା ବଣ ବୁଦା 2 ମାଇଲ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର। ଘୋଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଉଭେଇ ଯାଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିଗ୍ବଳୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ। କୁଞ୍ଜ ପଶିଗଲା ଢେଉ ଭିତରକୁ। ଆଖି ତାର ତଥାପି ନିବଦ୍ଧ ଆକାଶରେ। ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ସେ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ। ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ଆସି ଅଟକିଗଲା ଢେଉ ଛୁଇଁ। ସଲିଳ ବିସ୍ମୃତି ଭିତରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଦେଲେ 2 ଜଣ ବିସ୍ମିତ ଧୀବର। ତହିଁ ସାନ୍ଧ୍ୟ କୁହେଳୀର ବିଶାଳ ରହସ୍ୟ। ତହିଁ ସାଗର ସଙ୍ଗୀତ ଉଦାର ଓ ଉଦାର। ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଲେ। ଯଦି ନିହାତି ଫାୟାର କରିବେ ସାର୍, ତେବେ ବାରେଲ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରନ୍ତୁ। ହାବିଲଦାର ମିନତି କରି ଚୁପି ଚୁପି କହିଲା। ଦିଗ୍ବଳୟର ଘନ ମେଘ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖେଳିଗଲା। ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଅଧିକ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଅଯୌକ୍ତିକ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜେଲର ବାବୁ ଓ ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତା। ମନେ ହେଉଥିଲା ମହାନ ସମୁଦ୍ର, ଦିଗ୍ବଳୟ, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିମାନେ ଯେମିତି ପଳାତକ କୁଞ୍ଜର ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ।